মনে হয় VLSI সার্কিটে তোমাদের অলরেডি ডিজাইন অলরেডি প্রজেক্ট দিয়েছে or you are working on that. Any questions so far? No question, সবাই বুঝতে পেরেছো? জি স্যার। Okay. So তাহলে বড় বড় সার্কিট তাহলে actually don't worry about that. বড় সার্কিটের ভিতরে আসলে ছোট ছোট ইন্ডিভিজুয়াল কম্পোনেন্ট আছে। আর ইন্ডিভিজুয়াল কম্পোনেন্টগুলি তুমি ডিজাইন করে এরকম কানেকশন দিলেই তোমার বড় সার্কিট হয়ে যাবে। মাইক্রো প্রসেসরের সবচেয়ে কঠিন যে কম্পোনেন্টটা that is arithmetic and logic. বোর্ডের সাথে এই And that is actually nothing but the integration of several arithmetic operation and logical operation and then putting into the marks. মার্কসের ভিতর দিয়ে যেতে হবে, কারণ হলো যে আমরা একই সাথে তো মাল্টিপ্লিকেশন আর অ্যাডারের আউটপুট দেখতে পাবো না, দুটো একসাথে দেখলে আমরা কোনটা অ্যাকচুয়ালি দেখছি we don't know, right? That's why we have to separate those. Okay. Now this is the standard circuit we have done. Now we will see some advanced diagram, advanced circuit. So far we have seen all are simple and standard circuit, and those actually giving the better out. But some are now from today we will learn a little bit different style of the circuits. These circuits actually there are some advantages, but there are some disadvantages also. Not a standard circuit. Sometimes you can use it, other times you cannot. Right, so one of those is a dynamic location memory. Dynamic logic circuit. Sometimes it's known as a domino logic. Sometimes known as domino logic also. Right? But anyway, this is the most common name, dynamic. So this is instead of speaking, it is better to understand through the circuits. Let's say I'm drawing a circuit, simple circuits first. Let's say common আমাদের so far we have learned. Let's say A plus B. Let's say this is a circuit, right? A plus B plus CD. Right? This is simple Boolean equation, and we've already learned how to design the CMOS diagram for this circuit. Let's say this is a VDD, and here this one will be another will be series, and then there will be in don't have enough space there. Okay, I'm putting it here. VDD. Abba? Like this, right? Huh? A, B, C, D, and now this is a Y bar, and then here will be in parallel A, B, and A, B, C, D. Right? This is a BSS. So this is a simple circuit that you already know how to design this one. Right? There is no problem. The output is still is very good output. So this circuit can be converted into a dynamic logic circuit. So what is that? This interesting is the instance of dynamic logic. This is standard circuit when we will be the dynamic logic circuit control this whole P network. Okay? This whole P network will be replaced
by a single PMOS. This is VDD and then will be Wi-Fi. Right? This is a whole P network will be replaced by just one PMOS. Okay? And N network will remain as it is and bring it here. We'll put the whole N network here. A, B, C, D. Right? So this you see the VDD is there. VDD, this original VDD is there. The P network, whole P network is replaced by one PMOS. The output will remain same. And network, whatever the network still remain exactly as it is. But at the bottom of the N network, right? At the bottom of the network, there was a VSS or ground. Instead of putting a ground, we'll put an extra NMOS, and then we'll put a VSS. So this is the difference. You see, now look at the blue parts. Right? This is a blue component. The PMOS, one PMOS and one NMOS. This extra NMOS at the bottom of the N network, and the whole P network is replaced by one PMOS, and has the name is different. This gate will be short circuited with this gate, and this name is pre-charge. Or you can put a clock, whatever. Right? Instead of putting a big name, you can put a clock. And you see now the variable. Look at the variable. There are A, B, C, D. There are 4 variables, and in here we had a P network, we had an N network. There is a one A for PMOS and one A for NMOS, B for PMOS, B for NMOS. CD is exactly same, but in here we cannot find any A, B, C, D, E, or any A, B, C, D in the P network. That was missing here. Understand the design style? যতগুলি পি থাকবে মানে আউটপুটের উপরে যা থাকবে পুরোটাকে ব্লক করে দিতে হবে, পুরোটা অমিট করে ওখানে শুধু একটা পিমস বসাতে হবে। আর এন নেটওয়ার্ক যা আছে এক্স্যাক্টলি সেম থাকবে, শুধু তার নিচে এই গ্রাউন্ডের কানেকশন দেওয়ার আগে একটা এনমস বসাতে হবে। আর এই যে একটা এক্সট্রা এনমস আর উপরের যে একটা পিমস দিয়েছি, these two gates are short circuited and name is clock. আর যে এ বি সি ডি যে ইনপুট গুলি, ইনপুটের গেট কিন্তু এখন একটাই, এখানে শর্ট, যেমন এখানে এ আর এই এ অ্যাকচুয়ালি দ্য সেম পয়েন্ট, এটা আমাদের শর্ট করার কথা ছিল, কিন্তু এখন এখানে তো একটাই এ একটাই বি, so we don't need to short with any other gate. So this is the style, is called dynamic logic style. The output is same as this one. Most of the case, right? Very much same, but there is sometimes there is some error. But if you look, what is the advantage of this one? The main advantage is actually the number of transistors. You see, the number of transistors is less than the number of transistors in this original design. দেখো এখানে আমাদের কয়টা পিমস ছিল, 1 2 3 4 পিমস, replaced by just one PMOS. একটা PMOS দিয়ে রিপ্লেস করেছি 4টা PMOS কে, বাট এখানে আমাদের একটা এক্সট্রা NMOS লাগবে। তাহলে একটা এক্সট্রা NMOS যদি আমরা বাদও দিই, তাহলে আমরা 3টা PMOS কে আমরা সেভ করতে পেরেছি না, 4টা যদি আমরা একটা দিয়েছি মানে 3টা সেভ, আর এখানে একটা এক্সট্রা লাগবে, মানে 2টা PMOS সেভ করতে পেরেছি 2টা PMOS এর জায়গা। বাট দিস ইজ এ স্মল সার্কিট, দ্যাটস ওয়াই আমাদের সেভিংটা
তেমন হয় নাই, তারপরে 8টার ভিতরে 2টা সেভিংস হয়েছে, রাইট? এখানে টোটাল ট্রানজিস্টর ইজ 8 and in here total transistor is 6, right? So is 2 out of 8, so is still 25% savings, right? কিন্তু তুমি যদি বড় একটা সার্কিট নাও, মনে করো যে সার্কিটের 50টা ইনপুট আছে, রাইট, 50 ভ্যারিয়েবল, 50 ইনপুট, তাহলে সেখানে তোমার লাগবে 50 NMOS প্লাস 50 PMOS, রাইট? এটা টোটাল তোমার 100 লাগবে, 100 ট্রানজিস্টর। কিন্তু যদি তুমি এইভাবে করো, ডাইনামিক লজিকে তোমার কয়টা লাগবে? 52 লাগবে। কারণ এই 50 NMOS সবগুলি লাগবে, আর একটা এক্সট্রা লাগবে, তার মানে 51টা NMOS লাগবে, আর 50 PMOS এর জায়গায় তোমার লাগবে জাস্ট অনলি 1 PMOS, একটা PMOS আর 51টা NMOS, টোটাল 52 ট্রানজিস্টর লাগবে। সো দ্যাট ইজ ভেরি ভেরি সেভিংস, রাইট? তুমি ক্যালকুলেট করবে, ওটা হচ্ছে 48 আউট অফ 100। দেখো তোমার কতগুলি সেভ হচ্ছে, হ্যাঁ, অলমোস্ট 50% সেভ। আরো তুমি সেভ করছো কিন্তু PMOS normally is fat and it takes more space than NMOS, right? And also slow. So তাহলে এটা অ্যাডভান্টেজ হলো যে we can get less number of transistors, less area এখনই বলবো না, একটু পরে আমরা দেখবো। Yes, less area, and also it is efficient because it is faster, right? Because NMOS বেশিরভাগই NMOS দিয়ে রান করে, right? PMOS এর ভিতরে কোনো ডিলে হয় না, PMOS এর ভিতরে হোল ফ্লো করে কম, স্লো, so we don't need it, the flow of hole, so that's why this is a comparatively faster at this point, right? Any questions so far? বলো স্যার, আমরা কি আগে থেকে জানতে পারি যে মানে কোন ক্ষেত্রে এই জিনিসটা ইনভ্যালিড হবে, মানে সেটা আমরা পরে আসবো, আগে অ্যাডভান্টেজ গুলি দেখো, তারপর আমরা ডিসঅ্যাডভান্টেজ দেখবো। এইটুকু বুঝছো কিনা? যে কোনো সার্কিট যদি তোমার দেওয়া থাকে, যে কোনো বুলিয়ান ইকুয়েশন, তাহলে সেখান থেকে তুমি ডাইনামিক লজিক তৈরি করতে পারবে? জি স্যার। হ্যাঁ, পারবে না এরকম কেউ আছে? তুমি এতদিন ধরে আমরা যে 6 সপ্তাহ 8 সপ্তাহ পড়লাম, আমরা যত সার্কিট তৈরি করেছি, এই সবগুলি সার্কিটকে যদি তোমাকে বলা হয় যে তুমি ডাইনামিক লজিকে কনভার্ট করো, তাহলে তুমি পারবে, তাই না? এই টেকনিক ইউজ করে শুধু উপরের পুরাটাকে চেঞ্জ করে একটা PMOS, আর নিচের একেবারে BSS এর আগে একটা NMOS লাগাই দেবে সিরিজে, that will be done. And this circuit, এটার নাম আছে, এটাকে আমরা বলি ফুটার সার্কিট, FOOTER, ফুটার ট্রানজিস্টর। নিচেরটাকে আমরা বলি ফুটার ট্রানজিস্টর, আর এইটাকে আমরা বলি কিপার ট্রানজিস্টর। উপরটাকে বলি কিপার আর নিচেরটাকে বলি ফুটার, এর নাম আছে। এই এটা ফুটার আর একটা কিপার সার্কিট লাগাই দিলে, আর বাকি এন নেটওয়ার্ক যা আছে আউটপুট একই জায়গায় থাকবে, this will be done and there will be no problem. But how does it work? বলো স্যার। এখানে স্যার আউটপুট স্যার সেম কেমনে আসতেছে? আউটপুট কি স্যার আউটপুট দুইটার ক্ষেত্রে স্যার সেম কিভাবে? কেমন সেম হবে না? স্যার মানে স্যার ডাইনামিক, মানে স্যার আমরা যদি এত কমাইতেই পারি, তাহলে তো স্যার আমরা শুরু থেকে এভাবে কমাই আসতে পারতাম। না না, এটা আউটপুট সেমই থাকবে, মানে আমরা একটু চেক করবো, রাইট? আউটপুট সেম আছে কিনা দেখবো, ট্রুথ টেবিল করে দেখবো আমরা এখন সেম আছে কিনা। আউটপুট সেম থাকে, কিন্তু মাঝে মাঝে আউটপুটের ভ্যালু কমে যায়। তুমি আউটপুট সেম বলতে কি বোঝো? আউটপুট মনে করো 1 তে তুমি যদি বলো 5 ভোল্ট, কিন্তু যদি 4 ভোল্ট হয় তখন তো তুমি 1ই বলবে, তাই না? তারপরে এরকম আস্তে আস্তে ওই আউটপুটের ভোল্টেজটা কমে যায়, কমতে কমতে যেখানে আসলে 1 হওয়ার কথা ছিল সেখানে দেখা যায় যে উল্টে যে 0 হয়ে যায়, রাইট? কিছু কিছু প্রবলেম আছে, নট অল দ্য টাইম। ওই প্রবলেমগুলি আবার সলভ করার সিস্টেম আছে, সেগুলি সলভ করতে পারলে এই সার্কিটটা আসলে ইফেক্টিভ, কারণ তোমার অনেক জায়গায় কম লাগে।
আমরা দেখো এখন আমরা ট্রুথ টেবিল করব, হ্যাঁ? এটা ট্রুথ টেবিল আমরা এটা থেকে করতে পারি বা আমরা বুলিয়ান ইকুয়েশন থেকে করে ফেলি, আমাদের জায়গার অভাব আছে। দেখো এটাতে ট্রুথ টেবিল কি হয়, তারপর আমরা এইটা দেখবো যে এটা একই রেজাল্ট দেয় কিনা। তো আমাদের 4টা ভেরিয়েবল আছে, আমরা একটু ছোট করে ফেলি। 4টা ভেরিয়েবল আমাদের এখানে ট্রুথ টেবিল করার জায়গা হবে। আমরা 3টা করে ফেলি। আমরা এটা একটা ডি মুছে দিই, নাকি একটা এ মুছে দেবো, এটা ডি মুছে দিই, সোজা করে ফেলি। হ্যাঁ, আমরা যে 3 ইনপুট এন্ড দেখো এরকম হবে না সার্কিটটা, এবিসি রাখলে। জি স্যার। আমরা এখন তো আমরা এবিসি আমরা একটা ট্রুথ টেবিল তৈরি করি আর এবিসি দিয়ে আমরা ট্রুথ টেবিল করে দেখি, এটা অরিজিনাল ট্রুথ টেবিল। তারপরে আমরা আউটপুট দেখবো এইটার থেকে আনবো। এটা আমরা মনে করো এটা ওয়াই বার, তো ওয়াই আগে ওয়াই আনতে হবে, তারপরে ওয়াই বার আসবে, তাই না? আমরা এখান থেকে কটা হবে, 8টা হবে, রাইট? 2 3 4 5 6 7 8। নাও এটা হলো তোমাদের ট্রুথ টেবিল করতে গেলে। এখন আমাদের এখন যদি ভ্যারি করি, এখন 0 1 আমরা বসাই দিই আগে লেফট সাইডটা। এটা আমাদের লেফট সাইড হয়ে গেল। এখন আমরা আউটপুটটা এই ট্রুথ টেবিল থেকে আমরা বুলিয়ান ইকুয়েশন থেকে আমরা ফিল আপ করি। তো এই বুলিয়ান ইকুয়েশনটা তো রাইট, আর এই বুলিয়ান ইকুয়েশনের করেসপন্ডিং আমরা যে সার্কিটটা একটু আগে করেছিলাম, দ্যাট ওয়াজ দ্য বেস্ট সার্কিট, রাইট? ওটার কোনো প্রবলেম ছিল না। ওখানে তো ওটার যে রেজাল্ট হবে এটার সেম রেজাল্ট হবে ট্রুথ টেবিলে। তো আমরা একটু বসাই দিই, তাহলে কত হয় দেখো তো। এটা অর গেট যদি হয়, এটা অর গেট, তো তাহলে আমাদের শুধু এখানে 1 আসবে, তাই না? না না, সবগুলোতে 1 আসবে আর বাকি শুধু এটা 0 আসবে, তাই না? এই তো। জি স্যার। তাহলে এটা উল্টাটা হবে সব 0 0 0 0 0। শোনো কেন ভুল করেছি, ওই একটাতে 1 হবে। এটা 1 আর সব 0, এটা আসবে না? জি স্যার। না, আমরা এইখান থেকে দেখি এখন। আমরা এখন এই সার্কিট থেকে দেখি, এইটা সার্কিট ডাইনামিক লজিক, ডাইনামিক সার্কিট থেকে আমরা আউটপুটটা বের করে দেখি যে এইটার সাথে ম্যাচ হয় কিনা। হ্যাঁ, দেখো প্রথমে 0 0 0 দিলে কি হবে? ওকে, ফার্স্ট আরেকটা জিনিস জানতে হবে যে এই যে একটা ক্লক দিয়েছি না, এই সার্কিটটা, এই ডাইনামিক লজিকটা অপারেট করে 2টা সাইকেলে, 2টা ফেজে অপারেট করে, তাই? তো ফেজ 1 হলো চার্জিং ফেজ। চার্জিং, এবং সেটা কি হয়? ক্লক ইকুয়াল টু 0, এটা হলো চার্জিং ফেজ। আর ফেজ 2 হলো, ফেজ 2 যেটা, সেটাকে বলি আমরা ইভ্যালুয়েশন ফেজ। ইভ্যালুয়েশন ফেজ, এবং এখানে কি করতে হবে? ক্লক ইকুয়াল টু 1। বুঝতে পেরেছো? 2টা ফেজে অপারেট করে এই সার্কিটটা। একটা হলো ক্লক ইকুয়াল টু 0, আর একটা হলো ক্লক ইকুয়াল টু 1। তো যখন তুমি ক্লক ইকুয়াল টু 0 দেবে, তখন হলো চার্জিং হয়, চার্জিং ফেজ। তখন তুমি এই ট্রুথ টেবিল তৈরি করতে পারবে না, কারণ দ্যাট ইজ নট এ ইভ্যালুয়েশন ফেজ। দেখো কেন হয় না? তুমি যদি ক্লক ইকুয়াল টু 0 দাও, তো কি হয় দেখো তো, এটা কি হয়? অন হবে, পিমোসটা অন হয় আর এনমোসটা অফ। এনমোস যদি অফ হয়, তখন তুমি দেখো এই এ বি সি এইগুলিকে যদি তুমি পাওয়ার দাও, কোনো পাওয়ার দিলেও এনমোসের কাজ কি? এনমোস এন নেটওয়ার্কের কাজ হলো গ্রাউন্ডের সাথে আউটপুটের শর্ট সার্কিট করা। কিন্তু এইখানে তুমি দেখো এ বি সি সবগুলি যদি তুমি 1 দাও,
তাহলেও এই গ্রাউন্ডের সাথে শর্ট সার্কিট হবে না, কারণ এটা অফ আছে ফুটার সার্কিট। সেজন্য এটা এবিসির যাই ভ্যালু দাও না কেন কোনো আউটপুট তুমি দেখতে পাবে না, হ্যাজ নো মিনিং। বুঝছো? এই জন্য ওইটাকে আমরা বলি চার্জিং ফেজ। এটা কি চার্জ হয়? চার্জ হয় হলো ক্যাপাসিটর। কিন্তু স্যার এখানে উপরে একটা কিন্তু স্যার output- আলাদা আছে। হ্যাঁ বলো। তাহলে স্যার আমরা আউটপুটে স্যার ভিডিডি পাবো না? হ্যাঁ ওইটাকে বলি আমরা চার্জিং ফেজ। হ্যাঁ আউটপুটে ভিডিডি পাবো, রাইট। ওইটাকে আমরা বলি চার্জিং, মানে আমরা আসলে তাই করি। ক্লক ইজ ইকুয়াল টু 0 দিয়ে আমরা যে ক্যাপাসিটর যেটা আছে আউটপুটে এইটাকে আমরা চার্জ করে রাখি ভিডিডিতে। তারপরে আমরা ইভ্যালুয়েশন ফেজে যখন যাব তখন এইগুলিকে আমরা এবিসি ভ্যালু 0000001 অর হোয়াটএভার ভ্যালু দিয়ে আমরা চেক করব যে এটা আউটপুটটা আমাদের ট্রুথ টেবিল ঠিক আছে কিনা, সেটা চেক করতে হবে। মানে যখন ক্লক ইজ ইকুয়াল টু 0 দেবে তখন শুধু এই ক্যাপাসিটরটা চার্জ হবে, দ্যাট ইজ এ চার্জ। তার মানে স্যার বাকি সময় স্যার ওই ক্যাপাসিটরটাই ভিডিডির মতো আচরণ করবে, ডিসচার্জ করবে হ্যাঁ স্যার। এক্স্যাক্টলি, মানে বাকি অন্য যখন ক্লক ইজ ইকুয়াল টু যখন 1 দেবে তখন এই পিমসটা অফ হয়ে যাবে। পিমসটা অফ হয়ে যাবে তখন এই ক্যাপাসিটরটা ভিডিডির মতো কাজ করবে এই নেটওয়ার্কের জন্য, এবং তখন এইটা অন হয়ে যাবে। এটা পিমস যখন অফ হবে তখন এই এনমসটা অন হবে, এটা একটা শর্ট সার্কিট করে দেবে কানেকশন, আর তখন তুমি এবিসি এর যে ভ্যালু দাও সেটা পাবে। এনি কোশ্চেন সো ফার? স্যার আরেকবার স্যার একটু বুঝে দিলে ভালো ছিল মাস্টার টিকিটটা। আসলে এই সার্কিটটা ডাইনামিক সার্কিটের অপারেশন হলো দুইটা ফেজে হয়। প্রথম ফেজটার নাম হলো চার্জিং ফেজ। চার্জিং ফেজে কি হয়? চার্জিং ফেজে আমরা ওই ক্লকে 0 দেই, ক্লকে 0 দিলে তখন ওই উপরের যে পিমস কিপার সার্কিটটা অন হয় আর এই ফুটার সার্কিটটা অফ থাকে। এটা অন আর এটা অফ থাকলে তাহলে গ্রাউন্ডের সাথে আউটপুটের কোনো কানেকশন হয় না, কিন্তু ওই তখন কি হয়, যেহেতু কিপার সার্কিটটা অন থাকে তাহলে ভিডিডির সাথে এই ক্যাপাসিটরের শর্ট সার্কিট হয়ে যায়। শর্ট সার্কিট হলে তখন এই ক্যাপাসিটরটা ফুল চার্জ হয়ে যায় ভিডিডিতে। ফুল চার্জ হয়ে এরপরে যখন আমরা এই ইভ্যালুয়েশন ফেজে যাব তখন ক্লকটাকে আমরা করে দেবো 1। ক্লকটা যখন 1 করে দেবো তখন ভিডিডি ডিসকানেক্ট হয়ে যাবে, কারণ এই ট্রানজিস্টর পি ট্রানজিস্টরটা অফ হয়ে যাবে। পি ট্রানজিস্টর অফ হয়ে গেলে তো আর ভিডিডি পাবে না, তাহলে পাওয়ার পাবে কোথা থেকে? এই এবিসি এই যে নেটওয়ার্কগুলি নিচের নেটওয়ার্ক নিচের ট্রানজিস্টর, সেই পাওয়ারটা আসবে হলো ওই ক্যাপাসিটর যে চার্জ হয়েছিল সেইখান থেকে এই চার্জ পেয়ে এ অপারেট করবে এবং আমাদের আউটপুট দেবে। তাহলে আমরা কি করব? এবং এটা স্টার্টিং কিন্তু ফেজ 1 থেকে করতে হবে, কারণ তুমি যদি আগেই ফেজ 2 করো তাহলে কিন্তু এই ক্যাপাসিটর চার্জ হবে না। তাহলে প্রথম কাজ হলো ক্যাপাসিটরকে চার্জ করে নেওয়া, ফুল চার্জ, এবং সেটা হলো ক্লক ইজ ইকুয়াল টু 0 অ্যাপ্লাই করা। ক্লক ইজ ইকুয়াল টু 0 দিলে কি হবে? তাহলে দেখো ক্লক ইকুয়াল টু 0, ক্লক 0 দেওয়ার সাথে সাথেই আমাদের এটা অন হয়ে গেল আর এটা অফ, তখন ক্যাপাসিটর ফুল চার্জ হয়ে গেল। তারপরে আমরা ক্যাপাসিটরকে এবার ক্লককে আমরা 1 দিয়ে দেবো, ক্যাপাসিটরকে ক্লককে 1 দেবো, এটা অফ হয়ে যাবে আর নিচের ট্রানজিস্টর এটা অন হয়ে যাবে। এখন আমরা ট্রুথ টেবিলে দেখতে পাবো। ট্রুথ টেবিলে এখন কত হবে দেখো তো, এ বি সি তিনটে যদি 0 দিই তাহলে কত হয় আমাদের? এ বি সি তিনটে 0 দিলে কত হবে? তিনটে অফ না? এ বি সি এর গেটে যদি তুমি 0 দাও তাহলে তিনটাই অফ থাকবে, এইটা কিন্তু অন আছে, এটা অলওয়েজ অন থাকবে। 0 পাবো স্যার। তাহলে এখানে তুমি যদি অন থাকে তাহলে 0 পাবে কি করে? এই তিনটাই অফ আছে আর ক্যাপাসিটর তো চার্জ হয়েছিল না আগে থেকে? জি স্যার, 1 পাওয়া যাবে। চার্জ হয়েছে না? জি স্যার। চার্জ হয়ে থাকলে তো তুমি 1 পাবে ওখানে। জি স্যার। তারপরে দেখো 001 001 দিলে এ সি কে 1 দিয়েছে, এবার সি কে 1 দিলে এ বি যেটা অফ আছে সিটা অন, সিটা অন থাকলে কি হবে দেখো? গ্রাউন্ড কানেক্ট করবে। অন আছে, তাহলে এটা অন আছে এটা অন আছে, তাহলে শর্ট সার্কিট পাথ হয়ে যাবে, তাহলে ডিসচার্জ হয়ে যাবে, 0 হয়ে যাবে।
আউটপুট 0 হয়ে যাবে না? জি স্যার। তারপরে তুমি পরেরটা 0 1 0, এবার হলো এ আর সিটা অফ আছে, বিটা অন। বিটা অন থাকলে এটা অন, এটা অন, তাহলে আবার সেই গ্রাউন্ডের গ্রাউন্ড। সাথে আউটপুটটা গ্রাউন্ডের সাথে শর্ট না, জি স্যার। তাহলে সব 0। এখন তুমি যেটা যে কোনো একটা দেখো, এটা দেখো তুমি মনে করো এ আর বি 1 1 আছে, এটা এ আর বি এই দুটো অন আছে, এই দুটো অন আছে, এটা অন আছে, তাহলে এটা গ্রাউন্ডের সাথে আবার আউটপুট 0। সব এখন সবগুলি একই হবে, নো প্রবলেম, রাইট? দ্য ট্রুথ টেবিল ইজ রাইট, তার সার্কিট ইজ রাইট। বুঝছো এটা? জি স্যার। এনি কোশ্চেন? জি স্যার। ওয়ানটা যদি আরেকবার একটু ওয়ানটা কেন? ও প্রথমে ও এই যে যখন আমরা প্রথমে আমরা এইটা অ্যাপ্লাই করার আগে কি ছিল, ক্যাপাসিটরের চার্জ কত ছিল মনে আছে তোমার? তখন ক্লকটা 0 ছিল না শুরুতে, তখন ক্যাপাসিটরের চার্জ ছিল না, ভিডিডি ছিল এখানে। এরপরে আমরা কি করেছি, এ বি সি তিনটাকে 0 দিয়েছি, তিনটা 0 দিলে তিনটাই অফ না? তিনটা প্যারালাল, তিনটাই যদি অফ থাকে তাহলে তো গ্রাউন্ডের সাথে এই আউটপুটটা কানেক্ট হয় না, তাহলে ওই ভিডিডিটাই শো করবে না আউটপুটে। ওকে, নাও দেখো প্রবলেমটা কোথায়, তাহলে এই সার্কিটে তাহলে কি স্যার সবগুলা কম্বিনেশনের জন্য কি একটা করে মানে ক্লক লাগবে? একটা করে ক্লক বলতে না স্যার, প্রত্যেকটা মানে 0 আর 1 এর মানে এক্সচেঞ্জের পরে পরে একটা করে কম্বিনেশন ট্রাই করতে হবে। হ্যাঁ এটা এখন আসছি দেখো, যে যদি আমরা ওই যে ক্যাপাসিটরের কথা চিন্তা করি, তাহলে তো ক্যাপাসিটর তো তার টাইম টু টাইম ডিসচার্জ হচ্ছে, তার মানে হচ্ছে তার ভোল্টেজ তো কমে যাচ্ছে। হ্যাঁ সেটাই প্রবলেম, তো এই সার্কিটে সেটাই। দেখো আমি এইটাই দেখাচ্ছি আরেকবার বলি। দেখো তুমি এই যে আমাদের এই যে ট্রুথ টেবিলে যে 0 0 0 0 0 1 দিলাম, তা আমরা যদি প্রথমেই মনে করো 0 0 0 না দিয়ে আমি যদি প্রথমেই 1 1 1 দিতাম, তখন কি হতো বলো তো? আমি মনে করো ফার্স্টে ক্লক ছিল 0, এটা চার্জ হয়েছে, এরপরে আমরা ক্লকটাকে 1 করলাম, তাহলে এটা ভিডিপিতে চার্জ আছে, এইবার আমরা 1 1 1 দিলাম, আমরা এইটাই অ্যাপ্লাই করলাম ফার্স্টে এটা। তাহলে এটা যখন অ্যাপ্লাই করতাম তখন আউটপুট কত হতো? 1 1 1 দিলে তিনটা অন হয়ে যেত না? জি স্যার। গ্রাউন্ড অন। কিন্তু অন আছে, তাহলে আউটপুট কত হতো? 0। 0। এটা দিস ওয়ান রাইট, রাইট? জি স্যার। এরপরে আমরা যদি 0 0 0 দিতাম এখানে সেকেন্ড টাইমে 0 0 0 এখানে, সে আর ভিডিডি পাবে না। তখন 0 0 0 দিলে তখন তিনটাই অফ। অফ থাকলে আমরা কি আউটপুটে 1 পেতাম? না স্যার। আউটপুটে 1 পেতাম না, এটা রং রেজাল্ট দিত তখন। বুঝতে পেরেছি সবাই? জি স্যার। তার মানে কি, এটার মানে কি বুঝলে? স্যার কন্টিনিউয়াসলি চেক করতে হবে স্যার আউট মানে ইয়ার অবস্থা। কন্টিনিউয়াসলি চেক করতে হবে, তাহলে আউটপুট যখনই 0 হবে, আউটপুট যখন 0 হবে তখন ওইটাকে আরেকবার এটাকে ক্লক 0 দিয়ে আবার এটাকে রিচার্জ করে নিতে হবে। তাহলে আউটপুট যতক্ষণ 0 না হয় ততক্ষণ প্রবলেম নাই। একবার যদি আউটপুট 0 হয়ে যায়, তার পরের বার তোমাকে যখন 1 আসার কথা তখন আর 1 আসবে না, কারণ তোমার ওটা ওই চার্জ কমপ্লিটলি ডিসচার্জ হয়ে গেছে। এই জন্য করতে হবে কি, যখনই 0 আসবে তখনই ওইটাকে এই ক্যাপাসিটরটাকে আবার চার্জ করতে হবে, তাহলে আরেকবার ক্লক দিতে হবে। তার মানে কি, দেখো তোমার টাইম বেশি লাগবে না? এটা জি স্যার, স্পিডটা কম থাকবে স্যার ট্রানজিশন। তোমাকে কন্টিনিউয়াস চেক করতে হবে যে আউটপুট 0 আসছে কিনা। আউটপুট যদি 0 আসে তখন তোমাকে ক্লকটাকে আরেকবার রিচার্জ করে নিতে হবে, তারপর আবার নতুন করে আবার এবিসি অ্যাপ্লাই করতে হবে সিগন্যাল। সো দ্যাট ওয়াজ দ্য ডিসঅ্যাডভান্টেজ, এটা টাইম বেশি লেগে যায়, রাইট? মনে হচ্ছিল যে এটা গুড, বাট সামটাইম ইজ এ প্রবলেম। তারপরে ওইটাকে আবার সলভ করার সিস্টেম আছে, ওটাকে সলভ করা যায়।
ওটা আবার এখানে দ্যাট ইজ এ পার্ট অফ রিসার্চ, সেটা এখনো ইউনিভার্সালি তৈরি হয়নি কিছুই, মানে এই পাশে এই আউটপুটের পর থেকে আরো কিছু এক্সট্রা সার্কিট অ্যাড করে এটাকে কম্প্রোমাইজ করা যায়, যে এটা চেক করে যখন এটাকে জিরো হয়, আউটপুট যখনই জিরো হয়ে গেল তখন ওটাকে চার্জ করবে আবার। বুঝতে পেরেছ? তাহলে কি হবে এখানে, আউটপুট যখনই জিরো হবে তখনই তোমাকে ক্লকটাকে অন করবে। আউটপুট না, আউটপুট এখানে যখনই জিরো আসবে তখন ওই ক্লকটাকে অন হয়ে যাবে, ক্লকের সাথে কানেকশন দিয়ে দিতে হবে। তাহলে ক্লকটা জিরো হয়ে যাবে না, জিরো হলে তখন আবার চার্জ করবে এটাকে, চার্জ করে যখন এটা ওয়ান হবে তখন এটা অটোমেটিক্যালি আবার অফ হয়ে যাবে, তাই না? বুঝছো এটা? জি স্যার। জি স্যার। এখানে একটা ক্যাপাসিটর লাগাতে হবে এবং এটা দিলে এটা যখনই জিরো আসবে তখন এই ক্লক অন হবে, অন হলে এখানে ক্যাপাসিটর চার্জ হবে, চার্জে যখন এটা আবার ফুল চার্জ হয়ে যাবে তখন এটা ওয়ান চলে আসবে, তখন এটা আবার ওয়ান হয়ে যাবে, তখন এটা আবার অফ হয়ে যাবে। রাইট? এভাবে চেঞ্জ করতে হয়। একটা পিমল দিয়ে দিলে তো হয়। স্যার একটা পিমল দিয়ে দিলে তো হয়। কোথায়? তার আউটপুটের একটা ব্লকের মাঝখানে। মানে স্যার জিরো হলে যাতে অন হয়ে যায় ক্লকটা তখন চালু করতে পারে। না, এটা পিমল তো আছেই এখানে। না স্যার, ওই ক্লককে অন করার জন্য বলতেছি। আর আউটপুটের মাঝখানে। ক্লক আর আউটপুট মাঝখানে এখানে পিমল দেবো। জি স্যার। মানে ওই গেটে স্যার সিগন্যালটা যদি জিরো পাইলে পারে যাতে অন হইতে পারে আর কি। তাহলে তো আবার ভিডিটি লাগবে সেখানে। আচ্ছা করো তো সার্কিট, আচ্ছা ড্রয়িং করে পাঠাও তো কেমন করে করতে চাচ্ছ। ওকে, আরো একটা প্রবলেম আছে, সেটা তুমি মনে করো এটা তো জিরো হয়ে গেলে তো তুমি বুঝলে যে জিরো হয়েছে, কিন্তু যদি জিরো না মনে করো অল্প একটু কমে গেল তখন কি করবে? এটা যে জিরোই হবে, এটা অনেক সময় যে মনে করো আমাদের একটা ছোট সার্কিট, তো একটু বড় সার্কিটে আমি, আচ্ছা এই সার্কিটটা আমি একটু বড় করে ফেলি, এটা একটু আমরা কি বুঝলাম যে আসলে সার্কিটের সাথে ম্যাচ করে। হ্যাঁ, সার্কিট ছোট হলেও আমি এই সার্কিটটা একটু বড় করে একটু কমপ্লিকেটেড হলে কিরকম হয়, মনে করো আমি এখানে আটটা সিরিজে দিচ্ছি, হ্যাঁ এটা এখানে ছিল, রাইট? এখানে একটা সিরিজে ছিল না, আগের সার্কিটটা একটা ডি ছিল। এইরকম যদি থাকে মনে করো কি হয়, মনে করো সি অন হয়েছে আর ডি অন হয় নাই, সি মনে করো এ বি সি, না এটা বলছে কি কোনটা, ফর এক্সাম্পল অনলি এ বি আর ডি ইকুয়াল টু 0 আর সি 1, সিটা 1 আছে, শুধু এটা অন আর বাকি এটা অফ, তাহলে আউটপুট কত হবে বলো তো? স্যার ইয়াগুলো স্যার ভালো করে বোঝা যাচ্ছে না, এ বি সি কোনটা অন আছে, দিছেন? এই তিনটা না অন না অফ, এটা অফ, শুধু সিটা অন আছে, তাহলে আউটপুট কি 1 হবে না 0 হবে? স্যার 1ই তো হবে স্যার, গ্রাউন্ড। আউটপুট 1, গুড, আউটপুটটা 1 হবে। এখন দেখো কিন্তু আউটপুট কিরকম 1 হবে, এই আউটপুটটা এখানে ভোল্টেজ কত ছিল? ভিডিডি ছিল না? জি স্যার। এটা ভিডিডি থাকার কথা, কিন্তু দেখো ভিডিডি থাকবে না, কি হবে, এই যে এইটা তো অন, এই জিনিসটা অফ, কিন্তু এটা যেহেতু অন আছে তাহলে এর মাঝখানে একটা ক্যাপাসিটর আছে না? জি স্যার। আমরা এর আগে দেখেছি স্যার ওখান থেকে কিছু ডিসচার্জ করবে স্যার। এখানে যে ভিডিডি দেখো তো এর সাথে এটা শর্ট সার্কিট হয়ে যায় না, প্যারালাল হয়ে যায় না এই ক্যাপাসিটরের সাথে? জি স্যার। বুঝো এটা, এই মাথা সেম মাথা না? জি স্যার। শর্ট হয়ে যাবে। এটা তো অন আছে, এটা অন মানে তো এর ভিতর দিয়ে কারেন্ট চলে যাবে এখান দিয়ে, আর এইখানে ক্যাপাসিটর আছে, এটা আমি বাদ দিলাম, এটা চিন্তা করছি না। এই যে মেইন আউটপুট ক্যাপাসিটর যেটা ছিল তার সাথে এই যে এই সি আর ডি এর মাঝখানে যে একটা ক্যাপাসিটর,
এটা সি, এই যে এই ক্যাপাসিটর আর এই যে আউটপুট ক্যাপাসিট্যান্স, এই দুটা উপরের মাথা শর্ট হয়ে যায়, এই মাথা আর এই মাথা শর্ট হয়ে যায়। যদি শর্ট হয়ে যায়, এখানে ভিডিডি পাওয়ার সাপ্লাই ছিল, চার্জ ছিল, আর এটাতে কোনো চার্জ ছিল না, তাহলে এখান থেকে চার্জ এখান থেকে যাবে না, জি স্যার। শেয়ার করবে না চার্জ। এখানে একটা ক্যাপাসিটর তোমার এটা ভিডিডি তে চার্জ ছিল, এখন তুমি আরেকটা ক্যাপাসিটর ওর সাথে তুমি কানেকশন, এটা আগে ডিসকানেক্ট ছিল, এখন যখন কানেক্ট হয়ে গেল এটা, তখন এর থেকে চার্জও নিয়ে নেবে না কিছুটা, এবং কতটা নেবে সেটা ডিপেন্ড করবে তার ম্যাগনিটিউডের উপরে। এটা যদি অনেক বড় হয় তাহলে অনেক বড় এর ভাগ নিয়ে নেবে সে, তাই না? বুঝো এটা? জি স্যার। তাহলে এখানে যদি ক্যাপাসিটর দিয়ে এখান থেকে চার্জ নিয়ে নেয়, তাহলে এখানকার ভোল্টেজ কি আর ভিডিডি থাকবে নাকি উইক হয়ে যাবে? স্যার ডিকে হবে স্যার। উইক হয়ে যাবে। মনে করে এখন ভিডিডি বাই হাফ হয়ে গেল, তাহলে এরপরে মনে করো আরেকবার যদি এরপরে আর কিছুক্ষণ এখানে যদি আরেকটা থাকতো, এরপরে মনে করো এইটা অফ আছে, এইটা অন হয়েছে, এইটা অন হলো, এইটা অন, এটা অফ, তখন কি হবে? সে আবার এর সাথে এখানে যে ক্যাপাসিটর আছে তার সাথে আবার চার্জ শেয়ার করবে। তাহলে আগে ছিল ভিডিডি বাই 2, এইবার সে ভিডিডি বাই 2 আবার এর সাথে শেয়ার করবে, তাহলে হয়ে যাবে ধরো ভিডিডি বাই 4। যদি সমান হয়, ক্যাপাসিটরের ভ্যালু সমান হয়, তাহলে এখন কি আর 1 হবে? এখন তো 0 হয়ে যাবে আউটপুট। বুঝছো এটা? গ্রাউন্ডের সাথে শর্ট সার্কিট না হলেও দেখো এর ভ্যালু কমতে কমতে অনেক সময় উইক হয়ে যেতে যেতে এখন 1টা 0 হয়ে যাবে। বুঝছো? So that is the great problem. But এইটাই হলো মেইন প্রবলেম, যে ওইখানটা তো তুমি বুঝলে যে একবার 0 হয়ে গেলে তো তুমি বুঝতেই পারলে যে 0 হয়ে গেছে, এখন তোমাকে ওইটাকে চার্জ করতে হবে, কিন্তু এই ক্ষেত্রে তো তুমি বুঝবে না যে 0 হয়নি এটা। স্যার এই ক্ষেত্রে স্যার কম্পারেটর লাগাই দিবেন স্যার। হ্যাঁ, স্যার কম্পারেটর লাগায় চেক করা যাবে স্যার ভোল্টেজ স্যার। তাহলে তো তুমি ওই যে সার্কিট কম্পারেটর তো একটা বড় সার্কিট, তুমি তো এটা ট্রানজিস্টর কমানোর জন্যই এটা করলে, এখন যদি তোমার আবার কম্পারেটর সার্কিট দিতে হয়। না স্যার, মানে অনেক বড় সার্কিটের সাপেক্ষে তো মানে একটা কম্পারেটর তো তখন মানে ইয়া হবে, কিন্তু মানে ছোট সার্কিটগুলোর সাপেক্ষে তখন স্যার না আলাদা। স্যার, সেটা সলভ করতে হয় কি করে? আচ্ছা আমরা এটা ক্রাউডেড হয়ে গেছে, আবার ড্র করি না। এটা সলভ করার সবচেয়ে ভালো পথ আছে একটা, মানে এটা আউটপুট ছিল, এ বি সি ডি, এটা হলো ফুটার। এটা করে কি, এটা চেঞ্জ করার জন্য এখানে একটা ক্যাপাসিটর, সেই চার্জটা কমে যায়, এটা হলো কোশ্চেন। এটা সি আউটপুটের। এটা করে কি, এইখান থেকে একটা ইনভার্টার দিয়ে এর প্যারালালি আরেকটা পিমস লাগাই দেওয়া হয়, এই এখানে আরেকটা পিমসের মাথায় এরকম দিয়ে দেওয়া হয়। এই বুঝে যে পাওয়ার যে লস হয়ে গেল না, যেটা বলছিলাম যে এখানে ক্যাপাসিটর, এই ক্যাপাসিটরটা শেয়ার করে, সেই শেয়ার করলে কি হয় দেখো তো, এখানে কি ছিল? 1 ছিল, তো 1 ছিল না, এটা ফুল চার্জ ছিল, জি স্যার। 1টা কমে যাচ্ছিল। তো 1টা যখন কমে যায়, তো যখন মনে করো 1 থাকে, 1 এর আউটপুট কি হয়? এখানে 0 হয়ে যায় না? জি স্যার। 0 হলে এটা পাওয়ার এদিকে এসে এটা ফুল চার্জ করে। এখন যখন 1 কমে যেয়ে মনে করো 0.8 হয়ে গেল, 0.8 ভোল্ট, তখনও তো এটা 1। তাহলে এখানে মনে করো এখানে ভিডিডি থেকে চার্জ কমে ভিডিডি বাই, মনে করো ভিডিডি বাই হাফ হয়ে না গেলে, যদি ভিডিডি বাই 2 হয়ে যায়, তাহলে ইট ইজ ভেরি ডেঞ্জারাস। কিন্তু নর্মালি আমাদের আউটপুট ক্যাপাসিট্যান্সটা সবথেকে বেশি থাকে, এর মাঝখানে যে ক্যাপাসিট্যান্স সেটা থাকে কম, ওটা পুরোপুরি কমে যায়, হাফ হয়ে যায় না, ধরো ওটা 20% ড্রপ করে। এখানে ভোল্টেজ মনে করো 20% ড্রপ করলেও 80% থাকে,
80% কিন্তু তুমি 1-ই বলবে, মানে সার্কিট ওটাকে আইডেন্টিফাই করবে ইজ অ্যাট এ 1। এটা 1 হলে এটা আউটপুট হয়ে যাবে 0, 0 হলে তাহলে এটা অন হয়ে যাবে। অন হলে এখানে এই যে 20% সে লস করেছে সেটাকে আবার ফুললি রিচার্জ করে ফেলবে সে। বুঝতে পেরেছো এটা? জি স্যার। এখানে এই যে 20% ওখানে লস করেছিল সেই 20% আবার রিচার্জ করে ভিডিডি থেকে আবার পাওয়ার এসে এটাকে ফুল চার্জ করে ফেলবে। So this is the another technique to recover the capacitor charge. কিন্তু এটা যদি 0 হয়ে যায় একবারে, 0 হয়ে গেলে কিন্তু আর চার্জ করতে পারবে না। এটা কমপ্লিটলি যদি 0 হয়ে যায় তখন এটা 1 হয়ে যাবে, তখন PMOS অফ হয়ে যাবে, তাহলে আর চার্জ করতে পারবে না। হ্যাঁ বলো, এখন বলো, any other question? এটা হলো ডাইনামিক লজিক। তোমাকে ডাইনামিক লজিক তৈরি করতে হতে পারে। রাইট, পরীক্ষার সময় আমরা অনেক সময় বলি একটা সার্কিট দিয়ে, যে মনে করো একটা ফুল অ্যাডারের সার্কিটের তুমি ডাইনামিক লজিক তৈরি করো। তাহলে ফুল অ্যাডারের তোমাকে আগে নর্মাল সার্কিট তৈরি করতে হবে, তারপরে সেটাকে ওই উপরের পার্টকে রিপ্লেস করবে একটা কিপার সার্কিট দিয়ে, আর নিচে একটা ফুটার দিয়ে রিপ্লেস করবে। এনি কোশ্চেন আছে বলো। নো কোশ্চেন? তাহলে না হলে আমরা এখন লে আউট করবো। দেখুন তো এটা লে আউট করলে কেমন হয়। লেআউট স্টাইল এ লিটল বিট ডিফারেন্ট। আমরা আমাদের অরিজিনাল সার্কিটে যাই, এটা আমাদের অরিজিনাল সার্কিটের পার্টনার। লেআউট কেমন করে করি আমরা, এটা কত দেখছো? এখানে প্রবলেম হলো অনেকগুলি এনমস আর পিমস একটা মাত্র। তাহলে তুমি আমরা যে আগে করেছিলাম লেআউট, সেটা কিরকম ছিল? পেয়ার পেয়ার ছিল না? কিন্তু এখন তো পেয়ার নাই, এখন শুধুমাত্র একটা পেয়ার আছে, একটা এনমস একটা পিমসের পেয়ার, আর বাকিগুলি কিন্তু কোনো পেয়ার নাই। আগের মতো যদি তুমি করতে চাও, এখানে 4 এনমস আছে, 5 এনমস, 5 যদি তুমি করো এরকম 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, কিন্তু তোমার একটা মাত্র পেয়ার আছে। মনে করো এই যে এইটা পেয়ার আছে, শুধু এইটা, তাই না? এই যে ক্লক, যেটা এটাকে আমরা ক্লক বলি, আর বাকিগুলি কিন্তু নাই। বাকি এই পিমস গুলি নাই, এই পিমস ডিসঅ্যাপিয়ার্ড, আছে শুধু এনমস। হ্যাঁ, শুধু এনমস আছে। মনে করো এটা আমরা যদি ধরি, এটা এনমস, হ্যাঁ, এটা হলো ভিএসএস, এটা ভিডিডি, আর এটা আমরা নাম দিলাম কি, এটা ABCD, এরকম। এখন আমি কানেকশন দেবো কিভাবে, দেখো তো। এটা ক্লকের, এটা ভিডিডিতে যাবে, এটা আমি ভিডিডি কানেকশন দিলাম, আর এটা বিএসএস এ যাবে এক সাইড, এটা বিএসএস এ দিলাম। তারপরে এটা কোথায় যাবে? এই মাথাটা কোথায় যাবে? এটা এ তে যাবে, বি তে যাবে, আর ডি তে যাবে। এ বি তে যদি যায়, আমরা এ বি তে দিয়ে দিলাম, এখানে এ তে দিলাম, আবার বি আর ডি তে যাবে। বি আর ডি তে আমাদের কি করতে হবে? এখানে ডি তে যাবে, আর এখানে বি তে যাবে, না? তারপরে আবার এই ডি আর সি কানেক্টেড আছে, ডি আর সি এখানে কানেক্টেড আছে, আবার সি থেকে চলে যাবে আউটপুটে। এই সি থেকে এখানে ডাবল মেটাল দিতে হবে, এটা আউটপুট ওয়াই বার। আর বি এর আরেক মাথা কোথায় যাবে? বি এর আরেক মাথা আউটপুটে যাবে, এ এর মাথা আউটপুটে যাবে। তাহলে বি আমরা এখানে লাগাই দিতে পারি, বি আর সি আউটপুটে যায়, আর এ এর মাথা আউটপুটে যাবে, এটাও ডাবল মেটাল। এটা হলো কানেকশন। আবার এটার মাথা আছে, কোথায় যাবে? এটা আউটপুটে যাবে,
দেখো দিস ইজ এ লেআউট, বুঝছো এটা? তো এরকম যদি লেআউট করো তাহলে দেখো তো এই জায়গাটা যে ফাঁকা আছে তাতে কোনো কাজে আসে? তুমি এই যে এখন এরিয়া যদি ক্যালকুলেট করতে চাও, তোমাকে তো এই যে এই এরিয়া ক্যালকুলেট করতে, কি বলে এটা, ভার্টিক্যাল লাইন 1 ট্রাক, 2 ট্রাক, 3 ট্রাক, 4 ট্রাক, 5 ট্রাক, 6 ট্রাক। তাহলে তোমার ভার্টিক্যাল ট্রাক কয়টা দেখো? ভার্টিক্যাল 6 আর হরিজন্টাল 1 2 3 4 5 6, হরিজন্টাল 6 ট্রাক হলো। তো তুমি যদি নর্মাল ড্র করতে তাও তো তাই হতো, কারণ এখানে যে জায়গাটা তোমার সেভিংস হয়েছে এই জায়গাটা আসলে কোনো কাজে লাগছে না, বুঝতে পারো? জি স্যার। জি স্যার। তার মানে আমাদের কি লেআউটের এরিয়া কমলো? না স্যার। ট্রানজিস্টর আমরা এখান থেকে আমরা ইউজ করি নাই পিমস, কিন্তু ওই জায়গা তো ওর জন্য ব্ল্যাঙ্ক রয়েই যাচ্ছে। এই জন্য এইভাবে লেআউট করতে হবে না, লেআউট করতে হবে এই জায়গাটাকে ঘুরাই দিতে হবে 90 ডিগ্রি অ্যান্টি ক্লকওয়াইজ ঘোরাতে হবে এই জায়গাটা, রাইট? এইভাবে করতে হবে না। এটা লেআউট হলো, এটা লেআউট করতে হবে এইভাবে। এই যে এনমস গুলি শুধু এই এনমসটা এইভাবে হবে, এই এনমস, বাকি এনমস গুলি হবে এইভাবে। এনমস ঠিক আছে, 4 তাহলে আটটা ছোট করে দিতে হবে। 1 2 3 4, এটা এনমস। ভাইয়া এটা হলো এন ডিফিউশন, এটা হলো পলি। আহা এখন নাম দাও তুমি, এটা এ বি সি ডি, এটা এনমস। এখন কারেকশন দাও, এটা কোথায় কানেকশন যাবে? এটা এ তে নাকি এ বি ডি তে? এটা এ, তারপরে আবার এটা বি, আচ্ছা আমরা ক্লকটা এই সাইডে লিখি। এখন এটা যাবে আবার ও ডি তে যাবে, ডি তে, আর কোথায় যাবে? এ তে কানেকশন দিয়েছিলাম, বি আর ডি, বি তে যাবে। এটা বি তে যাবে, আর বি আর সি আউটপুটে যাবে। এটা বি আর সি, এটা যাবে আউটপুটে। আর কি যাবে আউটপুটে? কে যাবে আউটপুটে, কে এর এই মাথাটা যাবে আউটপুটে। দিয়ে দাও, এ আউটপুটে যাবে, বি আউটপুটে গেছে অলরেডি, বি আর সি। তারপরটা যাবে আউটপুটে এ সি, ওকে, আর যাবে আউট এটা। কি আম্মু? দেখেছো এবার? দেখেছো? কি হয়েছে? এটা কানেকশন নেই। সি আর কেন? ডি এর মাথা কোথায় যাবে? কি বলে? সি আর ডি শর্ট সার্কিট। দেখেছো? ভাইয়া এরিয়া, এদিকে এরিয়া সেভ হয়েছে না? So this is the style, এইভাবে ড্র করতে হবে। বুঝেছো? আজকে তো ভাইয়া নিয়ে আসতো মা গাড়ি। এখন বলো, বলো। স্যার এখানে ক্লকে এনমস পিমস এর ডিসটেন্সটা কত হবে স্যার ক্লকের ক্ষেত্রে? এনমসের ডিসটেন্স কি হবে? হ্যাঁ এটা নিয়ে গিয়ে। ক্ষেত্রে স্যার এনমস আর পিমস এর যে দূরত্বটা স্যার ওটা কত হবে? দূরত্ব বলে কিছু নাই তো, মানে স্যার ওই যে স্যার কতখানি দূরে থাকবে আর কি স্যার এটা? এখান থেকে এই পর্যন্ত। জি স্যার। এখান থেকে এই পর্যন্ত ডিপেন্ড করবে তোমার এই যে কতগুলি ট্রাক। দেখো তোমার এখানটা না দিয়ে আমি তো এইখান থেকে দিতে পারতাম। এই লাইনটা, এই যে ট্রাক, নাম্বার অফ ট্রাক, এই যে তুমি ট্রাক গুনবে। ফার্স্টে হচ্ছে এইটা হরিজন্টাল, এটা একটা ট্রাক, এখানে আরেকটা ট্রাক, 1 2 3 4 5 6, এখান থেকে এই পর্যন্ত হলো 6 ট্রাক। এক একটা ট্রাকের জন্য 8 ল্যাম্বডা করে না? এরিয়া ক্যালকুলেট করে ফেলতে পারি এখান থেকে। দেখো এরিয়া কতটুকু হয় এখন দেখো।
আর এটা প্রথমে আমাদের ছিল ভার্টিক্যাল হরিজন্টাল 6 6, আর এখন দেখো তো ভার্টিক্যাল কয়টা হবে না হরিজন্টাল কয়টা হবে দেখো, এটা 1 2 মোমেন্ট ভাই একবারে সিরিয়াল নাম্বার এটা 3 4 5 6 7 8, আমাদের হরিজন্টাল হলো 8, আর ভার্টিক্যাল কয়টা দেখো, ভার্টিক্যালটা 1 2 3 4, ভার্টিক্যাল হলো 4, আমাদের কি কত হয়েছে এটা 32 তাই না, আর এটা হলো 36 না 36 ল্যামডা স্কয়ার, আর এটা হলো 32 ল্যামডা স্কয়ার। এখন তুমি কোনটা থেকে কোনটা ডিসটেন্স সেটা তোমাকে ডিপেন্ড করবে যে তুমি তার ভিতরে কতগুলি লাইন আছে, কতগুলি হরিজন্টাল না ভার্টিক্যাল মানে মেটালিক লাইন আছে, প্রতিটা লাইনের জন্য 8 ল্যামডা করে ধরবে তুমি। তুমি যদি এখান থেকে এই পর্যন্ত ডিসটেন্স বের করতে চাও তাহলে দেখো এর থেকে তোমার এখানে একটা লাইন আছে 1 2 3 4, এর চারটে লাইন আছে, তাহলে 4 হলে 32 ল্যামডা হবে ডিসটেন্স, এখান থেকে এটা 32 ল্যামডা। এনি কোশ্চেন বলো। এক সংবাদ সম্মেলন করে তামিমা দাবি করেছেন আইনি প্রক্রিয়ার মাধ্যমেই রাকিবকে তালাক দিয়ে নাসিরের সঙ্গে পেতেছেন তিনি। আরো জানাচ্ছেন সুব্রত পাল। বুঝছো সবাই? ভালোবাসা দিবসে ভালোবাসাকে এক সুতোয় গেঁথেছেন তারা। অনেকে লগ ইন করে থাকো না, এই যে লাস্টের কুইজের নাম্বার দিয়েছি দেখতে পেয়েছো? তাম্মি নবদম্পতির মাঝে ঝড়ের নাম এটা কয়েক ক্লাস পড়ানোর পরেও সেদিন পরীক্ষার আগ মুহূর্তেও পড়িয়েছি, তারপরেও পারলে না কেন? লগ ইন করে তারপরে অন্য কাজ করো নাকি? সোজা কোশ্চেনই ছিল, কিন্তু তোমরা সব কি করে মিক্স করে ফেলেছো। ওকে বলেছি সিমস ডায়াগ্রামটা ঠিক মতো করতে হবে, সাইজটা বের করতে হবে, হ্যাঁ, তারপরে ডিস্ট্রিবিউশন আর ফর্মুলা তো দিয়েই দিয়েছিলাম। সবাই অনেক খারাপ করেছো। ওকে, এখন থেকে আর বেশি টাইম নাই আমাদের, 6 সপ্তাহের মতো টাইম আছে। সিরিয়াস হও, ক্লাস ফলো করো। পরীক্ষায় কিন্তু ওইরকম আরেকজনটা দেখে দেখার সম্ভাবনা নাই, কিন্তু বিএলএসআই তে প্রশ্ন সবসময় ডিফারেন্ট হবে। পাস করার জন্য ঠিক আছে, অর্ধেক কোশ্চেন থাকবে যেটা প্রায় সেম থাকবে, কপি করতে পারো, সোজা প্রশ্ন, কিন্তু বাকি অর্ধেক কিন্তু কঠিন হবে। স্যার এক্সাম কি অনলাইনই হবে? হ্যাঁ, গভর্নমেন্ট তো তাই বললো না, মে মাসের আগে খুলবে না বলছে যে। তাহলে স্যার আগের মতোই পার্ট দিয়া করে হবে? না, মনে হয় না, আমরা ওটা খুব একটা সাপোর্ট করি নাই, কারণ পার্ট বি ওই 2 দিন ধরে সব কপি করে কোথা থেকে দিয়েছে, কারোর হলেও পুরাটা হয়েছে, সব কপি করা, আর বাকি না হলে পুরাটাই জিরো। এটা কোনো পরীক্ষার মধ্যে পড়লো না, আমার কাছে মনে হয়নি। তা আমরা চাই না, বেশিরভাগ টিচারই অপোজ করছে, তারপর এখনো ফাইনাল হয় নাই। টাইম, হ্যাঁ, মেইন পরীক্ষা হয়তো টাইম একটু বাড়াই দেবে, কিন্তু তোমার এই নর্মাল প্রশ্নেই হবে পরীক্ষা। ক্যারিতে স্যার যেরকম 4 ঘন্টা পরীক্ষা হয়েছে, 4 ঘন্টাই ছিল, এটা এরকম হতে পারে। ওকে, কোনো কোশ্চেন না থাকলে আমি অফ করে দিব। কোশ্চেন, ওকে, তাহলে ভালো থাকো।